ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਜੀਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਜੀਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਵਣਜਾਰੀ। ਖੁੱਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਤੀ ਹੋਵਣ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੋ ਪੇਦਾ ਸੇ ਬੰਨ੍ਹ। ਦੇਹ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ, ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਪੌੜੀ। ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਆਪੇ। ਇਕ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਸਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ। ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓਨ, ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓਨ, ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੰਗ ਨੰਬਰ 799 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਗਿਆਨ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
दुनिया दे विच बड़े वड्डे वड्डे विद्वान ने, बड़े वड्डे वड्डे लिखारी ने, लेख कहानियां कवितावां नावल साखियां लिखण वाले, पर गुरु दा एक किणका ही साडी जिंदगी नूं बदल दिंदा है। ज्ञान रूपी किणका साडी जिंदगी नूं बदल दिंदा है। उत्थे फिर गुरदेव पातशाह ने कहा भी है ना, किणका एक जिस जीव सावै। अगले तुक विच बंद विच की कहागा, पातशाह जी कहंदे तां कि महिमा गनी ना आवे। उन्हां दी वडियाई, उन्हां दी शोभा, उन्हां दा बड़प्पण, जिन्हां दे अंदर किणका मात्र गुरु दा ज्ञान वस गया, वो कहण तो परे हो जाता। उन्हां दी अवस्था उच्ची हो जाती है, पाक पवित्र हो जाती है। इथों सिद्ध हुंदा भी गुरु दा ज्ञान आ जिहड़ा वो सचमुच साडी जिंदगी दे विच एक साडी रूह दा असली भोजन है। साडी रूह दा, साडी जिंद दा असली भोजन, असली खुराक आ। ते इस खुराक नूं रोज लै लेना चाहिदा। बड़े बड़े भाग ने तुहाडे अपने सारिਆਂ ਦੇ, जो भी आपां गुरमत विचारां दी खुराक अपनी रूह नूं रोज दिंदे हां। अखंड कीर्तन तन भोजन चूरा। फिर ये अज दा जिहड़ा रूह दा भोजन है वो की है? गुरदेव पातशाह ने जिक्र कीता, कहंदे श्लोक महला पहला, दोए दीवे अगे कहंदे ने 14 हट नाले। मन्निया जांदा भी 14 लोक ने। जिवें आपां कहने धरती तो होर चले जाइए थले, होर धरती, होर थले जाइए होर धरती, इस संसार दे विच कोई गिणती नहीं है। चलो इत्थे लोकां दी मनौत मुताबक गुरु नानक साहब ने 14 का जिक्र कर दिता। 14 लोक, जिवें आपां 3 भवन कह दिंदे, 14 भवन कह लो, 14 हट नाले, 14 हट्टां कह लो, दुकानां। पर एक सानू समझाउण दे लई लफज वरत्या, नहीं तां इह शब्द आपां गुरु की बाणी विच कहने आ ना, लख पातालां पाताल, लख आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असुलू एक धांत, लेखा होए तां लिखी है। इत्थे भी गुरु साहब ने कहता, लेखा होए तां, जे गिणती हो सकती है तो गिणती लिखो, जे नहीं हो सकती तो कह दो कि लेखा होए तो लिखी है, लेखा होए बनास। भी पता ही नहीं वो वाहिगुरु परमात्मा ने किन्ने क लोक साजे ने, गिणती तो परे काम। धरती होर परै होर होर। चलो एक मतलब कि आइडिया, अंदाजा, वो अंदाजे दे मुताबक गुरु साहब ने 14 का जिक्र कर दिता। दोए दीवे 14 हट नाले। इस गल नूं फिर मैं दोबारा रिपीट करदा, जिवें आपां आम ही कह दिंदे अपनी अपनी बोली अपनी गल करिए ना आपां, भी तेरे वर्गे 20 वेखे ने जां तेरे वर्गे 20 टकरे ने, आपां आम ही कह दिंदे आगे। ते वो 20 तो भाव ये नहीं भी 20 गिणती दे 20 हुंदे ने, 20 तो पिछे 15 16 17 18 1 2 भी हो सकते ने, 20 तो अगे 25 30 40 50 भी हो सकते ने। पर एक कहावत आ 20 लिखे है। इवें जिमें ये एक गुरु साहब ने दृष्टांत दे दिता, सानू हवाला दे दिता भी दोए दीवे 14 हट नाले। दो दीवे ने चंद ते सूरज, 14 हट नाले। 14 गुरु साहब जी कहंदे हट नाले। इस धरती ते 14 लोक ने, 14 बाजार ने, 14 थावां ने। फिर पातशाह जिक्र करदे ने जेते जी तेते बनजारे। जिहो जिहो जे बनजारे तैं बना के भेजे ने, वो धरती ते आके उहो जिहा वपारी करदे ने। कोई किसे नूं जिन्ना मर्जी कह लवे भी आ बनजारा वपारी करन तू छड़ दे, आ शुरू कर ला, वो कहंदा नहीं। जिहो जी भावना मत बुद्ध दित्ती आ, आप अपनी बुद्ध है जेती।
ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣਜਾਰੇ। ਬਣਜਾਰੇ ਮੀਨਜ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਨਹੀ ਵਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਵਣਜਦੇ ਨੇ? ਸੰਤੋ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਖੇਪ, ਖੇਪ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਹ ਦਿਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਐਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਹੀ ਵਣਜਿਆ ਕੰਸੀ ਤਾਂਬਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ। ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੁਛ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੋਂ ਖਾਲਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਤੁਖੱਲਸ ਮਿਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਤੁਖੱਲਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 80,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ, ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਧਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਧੂ, ਸਾਧ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਹਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਖਾਲਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੇਵਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਚੇਲਾ ਨਾ, ਨੌਕਰਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਬਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਖੱਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਧਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤ ਜਨ, ਸੰਤ ਜਨ, ਇਹ ਤੁਖੱਲਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਤੋ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਿਨ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਸੰਤ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਲੈਣੀ, ਉਹੀ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਆ। ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵਿਆਂ ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਪਏ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ। ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰ, ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਧਨਤਾਂ ਪੜਦਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਜੋ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਹ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਕੇਵਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਲਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਰੱਬੀ ਵਪਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਵਪਾਰੀ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ।
ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੱਲਣਹਾਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਫਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਦਲਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਦੇਊਗੀ। ਦਲਾਲ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਦਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦਲਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਲਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲਾਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਏਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਲਾਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਲਾਲ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਫੜਾ ਸਾਈ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਲਾਲ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਸਾ ਦੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਦਲਾਲ। ਸੱਚਾ ਦਲਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਪਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਦਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਟਾ ਕੌਣ ਆ, ਖਰਾ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਟੇ ਦੀ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਲਾਲਚ 'ਚ ਉਲਝੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ। ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਪੁੰਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ
पर जे उहदे विच दलालगी होवे फिर गड़बड़ा, फिर आपां नूं पता ही है। चलो कहण तो भाव गुरु वाला दलाल बन जाइए, सच पेश कर लग जाइए, सच दे मुरीद बन जाइए, फिर पातशाह जी कहंदे तू असली दलाल आ, तू चंगा दलाल आ भाई, ते फिर तू दलाल उहदे वर्गा बन जावेगा जिहदे दर ते आके बेनती करेगा। वो गुरु है, वो गुरु रूपी दलाल तो असीं बहुत कुछ सीखना है। अगे पातशाह जी जिक्र करते ने, नानक नाम लाहा परवान घर आए, वजी बधाई सच नाम की मिली वडियाई। मैं अपने घर विच टिक गया ते मेरे अंदर बधाइयां वजण लग गईयां। आनंद सुनो बड़ भागी हो, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। ओ आनंद दी शांति दी सहज दी टका दी दात मैनू गुरु कोलों प्राप्त होगी। अगला श्लोक, श्लोक महला पहला। उत्थे पासे जिक्र करते ने, कहंदे उदाहरण बड़ी सोहनी दित्ती हैगी। पातशाह जी कहंदे राती होवन कालियां सुपेदा से बन। हुण राती होवन कालियां, सुपेदा तो भाव सफेद चिट्टा, रात काली है। किसे मर्जी देश में चले जाओ, पहला तो यह प्रश्न बनाओ आपां भी रात नूं किहने बनाया। जिहड़ी रात आ ना, रात हनेरा हुंदा गा, इहनूं बनाया किहने आ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ? ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਆਗਾ, ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੇੜ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਆ? ਮਾੜਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਊ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ उदय होना, छुपना, दिन चढ़ना, रात आनी, ये किहने लाई आ? वो कहंदा वो कुदरती कहू। शराबी एक नशई बंदा की कहूगा? ये तां रब दा काम आ। ते जे आपां किसे साधु संत नूं पुछांगे, वो भी कहू रब दा काम आ। चलो मान लो चाहे ठगी होवे, पर जदों आपां गुरु नूं पुछांगे, इहने तां क्लीयर करना ही करना गा, तां लिखी बैठा ने तां परमात्मा दा काम आ। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी किरपा बख्शिश है। अच्छा, रात दा साडे संसार विच आउणा, दिन दा साडी धरती ते आउणा, ये एक परमात्मा दा नियम है। बस इहनूं समझ लो, नियम ये परमात्मा दा कानून आ, ये बंदे दा कानून नहीं है। अगली गल, किसे मर्जी देश दे विच आपां निगाह मार के वेख लो, रात दा नमूना किहो जिहा हुंदा? आपां दो तीन ऑप्शन रख लो। रात खट्टी हुंदी आ, जवाब हो ना। रात चिट्टी हुंदी आ, जवाब हो ना। रात काली हुंदी आ, जवाब की होगा? हाँ। ना लाल आ, ना चिट्टी आ, ना किसे होर रंग दी आ, रात तां काले रंग च आ गई। बाहर विहड़े च निकल के वेखो, दूर जाओ, की दिंदा गा? काली काली रात। आपां आम ही कहदे काली बोली रात, आपां आम ही कह दिंदे आ ना। अच्छा, हुण इत्थे गुरु साहब ने काली बोली रात चों दस्सिया की है सानूं? आपां मेन गल तां देखणी आ। गुरदेव पातशाह जी कहंदे राती रातां होवन कालियां, कालियां ने पाई, ये बनाईयां किहने आ? रब दे नियम च ने। सुपेदा से बनना। हुण जिहड़ी चीज रात नूं चिट्टे रंग च पई आ, कुछ भी आ, चाहे ओह चिट्टे रंग च पई है ना, चिट्टे कलर च कोई भी वस्तु होवे, कोई भी, बस वो अंदाजा कोई मर्जी दा बना लो अपने अंदर। काली रात चिट्टे रंग दी दात नूं, पदार्थ नूं काला नहीं कर सकदी, कि कर जूगी? भावें महीना पई रहे, 2 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल पई रहे, चिट्टे कलर दी कोई भी वस्तु पई आ, हाँ उहदे ते मैल लगनी अलग विशा, पर वो चिट्टे कलर नूं रात काली काला नहीं कर सकती। बनाई किहने आ? परमात्मा ने। अगला पॉइंट की आ? देह बग्गा तपै घना कालियां, काले बन। काले रंग दा कोई भी पदार्थ होवे, कोई भी दात होवे, किसी भी तरह की वस्तु होवे काले रंग दी,
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਦੇਹ ਬੱਗਾ, ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਿੱਟਾ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਨ। ਦੇਹ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆ, ਕਾਲੇ ਬੰਨ। ਅਤੀ ਘਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅਰਥ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਇਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਧਰੋ। ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਣ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਕਾਲਾਪਣ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਲਖ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਕਾਲਾਪਣ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਲੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਨ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਬ ਬੱਤੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000। ਜੇ 100 ਗਿਣਤੀ ਦਾ 100 ਚੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ 1000 ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾਪਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਕਹੀ ਆ। ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਾਲੇਪਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ, 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਵਹਿਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਹਿਬਤਾਂ, ਸਰਾਰਤਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਬਾੜ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਚਿੱਟੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਵਿਖਾਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ।
काले कां विच वाड़ के चिट्टे दिखाते, पर ना, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਆ, ਦਾਤ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਦਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਵਾਧੂ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਕਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਚਿੱਟਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਬੂੰਦਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਉਹੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਆ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣਾ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਬੰਨ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ, ਅੰਨੇ ਅੰਧੇ ਅੰਨੇ ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ, ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆਗਾ? ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀ। ਲੋਇਣ ਮੀਨਸ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵ ਹੈ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਚ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਟ, ਗੜ, ਕਿਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ ਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚੀ ਉਦੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਜਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਨਾ ਸਭ ਵਰਤੇ ਆਪੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜਮੈਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਨੂੰ 0 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਨੂੰ 0 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਹੇ ਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਨਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਭਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ। ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ